ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡਸ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਜਾਂ ਬੈਫ ਜਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਸੈਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ आखिर किस टाइप के फंड्स ने? ये एक मिरेकल फंड्स हैं या मैं इसनों कहूँगा स्मार्ट हाइब्रिड फंड हैं जो कि टाइम दे नाल फंडामेंटल ते मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब नाल अपने इक्विटी ते डेट नू बैलेंस करते हैं। ये आर्बिट्राज फंड्स की होंदे ने और इन्हां दा प्रपोर्शन की होंदा है? इस कैटेगरी दे विच कोशिश की जाती है कि जिहड़ी टैक्सेशन है वो इक्विटी दी रहे। किस टाइप के कस्टमर लिए सब तो ज़्यादा सूटेबल है? जो क्लाइंट मॉडरेट हैं यही फंड उन्हां लई ज़्यादा सूटेबल है जो कि मोर देन 45, 50, 55 प्लस एज दे हैं। कित्थे लावां पैसा presented by SBI Mutual Fund, a partner for life. Co-presenter Stock Grow, market के move सीखो 150 plus SEBI registered experts. स्वागत है पीटीसी न्यूज़ दे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का। मेरा नाम भवमी टाइगर चंडोक है और असी अपना खास प्रोग्राम दोबारा तो तुहाडे कोल लेकर आए हैं। SBI म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स कित्थे लावां पैसा, को प्रेजेंटेड बाय स्टॉक ग्रो। असी तुहाडे सामने वक्-वक् टॉपिक नू प्रेजेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तुहाडे सवालों नू लेके असी होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और वक्रिया फाइनैंशियल टॉपिक से डिस्कशन कर रहे हैं और असी तुहाडे क्वेश्चंस नू पूरे शिद्दत नाल आंसर करांगे और एक्सपर्ट्स फील्ड दे लेकर आवांगे। अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है ये पूरे ही इन्वेस्टमेंट फ्रेटर्निटी और जिहड़े लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते उहदे लई बहुत फायदेमंद रहेगा। अज असी जिहड़ा टॉपिक ते डिस्कशन करांगे ਉਹਦਾ नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, जिन्हों असी बैफ भी आखते हैं। और साडे लई ਇਹਦਾ एक आंसर करने ਲਈ एक बहुत ਵੱਡੇ एक्सपर्ट श्री दीपक गोयल जी जुड़े हुए ने। दीपक गोयल जी का 20 साल तो उत्ते दा तजुर्बा रहा है। इन्होंने 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ मास्टर ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी च पास आउट किया सी। 4 साल इन्होंने DCM श्रीराम जिवें वड्डी कंपनी ते ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से काम किया और 17 साल तो वध तो ये अपनी कंपनी गोयल इन्वेस्ट एश्योरेंस चला रहे हैं। बड़ा ही लंबा तजुर्बा रहा है। दीपक जी तुहाडा साडे खास शो च खास स्वागत है। मैं PTC न्यूज़ ते SBI म्यूचुअल फंड का बहुत धन्नवादी हाँ जिसने टाइगर साहब के माध्यम तो मैनू उरे अपने विचार प्रगट करन लई, अपने विचार दस्सण लई मौका दिता है। दीपक जी तुसी 250 करोड़ तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट संभाल रहे हो, 1100 वध तो ज़्यादा तुहाडे कोल फैमिलीज़ हैं। पहला साडे थोड़े इन्वेस्टर समझाओ ये बैलेंस एडवांटेज फंड या बैफ या डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ये आखिर किस टाइप के फंड्स ने, थोड़ा जा चानना पाओ। अगर मैं दसना शुरू करा तो सब तो पहला यह एक मिरेकल फंड्स हैं या मैं इसनों कहूँगा स्मार्ट हाइब्रिड फंड हैं जो कि टाइम दे नाल फंडामेंटल ते मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब नाल अपने इक्विटी ते डेट नू बैलेंस करते हैं। पहला फंड मैनेजर को यह ऑप्शन नहीं हुंदी सी कि अगर मार्केट किते डाउन साइड जा रही है तो वो पैसा मार्केट चो क्लाइंट्स तो ले सके, बट हुण ये फंड इन्ने वधिया मैनेज होने हैं कि इन्हां दे थ्रू वो इक्विटी ते डेट नू बैलेंस कर पाने हैं। दैट्स वाई अपनी इंडस्ट्री नू भी इसका बेनीफिट हुंदा है ते क्लाइंट्स नू भी इसका बेनीफिट हुंदा है। दीपक जी तुसी गल कही कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ डेट आर्बिट्राज इक्विटी ਹੁੰਦਾ है, तो पहला तो सारे दर्शकों को इक्विटी के बारे तो ओवर द शोज लोगों को आइडिया हो गया है, डेट बारे भी ये आर्बिट्राज फंड्स की होंगे ने और इन्हों का प्रपोर्शन की होंदा है, थोड़ा ये समझाओ इस प्रोडक्ट के अंदर। जी एक्चुअली बैलेंस एडवांटेज जी कैटेगरी है डायनेमिक एसेट एलोकेटर, इस कैटेगरी दे विच कोशिश की जाती है कि जी टैक्सेशन है वो इक्विटी दी रहे, उसलिए आर्बिट्राज का एक बहुत बड़ा रोल है। आर्बिट्राज क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट की वैल्यूएशन फंड मैनेजर को ज़्यादा लग रहा है तो फिर वो क्या करते हैं अपनी इक्विटी लैवल को मिनीमाइज़ कर देने हैं। इक्विटी लैवल अगर मिनीमाइज़ करते हैं तो टैक्सेशन का इशू आता है बिकॉज 65% एज अ बेस अपन इक्विटी उत्थे मेनटेन करना है। फिर आर्बिट्राज उस दे विच अपना रोल प्ले करता है जिसकी रिटर्न तो डेट की तरह है, नियर टू फिक्स मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स, बट उस दे विच जिहड़ी टैक्सेशन है वो इक्विटी का पार्ट प्ले करके फंड की जिहड़ी टैक्सेशन है वो इक्विटी दी ही रखन च बरकरार रखता है। मैं अपने दर्शकों को आर्बिट्राज थोड़ा जा होर एक्सप्लेन करना चाहांगा। इसका सब तो सिंपल एग्जाम्पल सोना होंदा है जी।
ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੋਟਿੰਗ ਐਟ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ 1 ਤੋਲਾ 98,000 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 98,300 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਵਿਟੀ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸੈਬੀ ਨੇ ਐਮਫੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 65% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਫੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਸੈਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਘਟਾਣੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਘਟਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 65 ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਉਹ ਉਧਰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਟ ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਐਸਾ ਰਹੇ ਕਿ 65% ਆਰਬਿਟਰਾਜ ਪਲਸ ਇਕੁਇਟੀ ਰਹੇ, ਰੈਸਟ ਡੈਟ ਰਹੇ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਫਡੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕਵਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਫ ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਐਫਡੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਕਵਿਟੀ ਵਰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਮਾਰਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਡੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5% ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਡੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਚਿਓਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20% ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬੈਟਰ ਫੰਡ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਏਜ ਵਾਈਜ਼, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 45, 50, 55 ਪਲੱਸ ਏਜ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਐਫਡੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SWP, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਡਰੋਲ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਟਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ SWP ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਡਰੋਲ ਪਲਾਨ, ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ SWP ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ MIS ਸਕੀਮ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫॉर ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਪਲ ਜੋ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ हैं। बट SWP कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन ਲਈ फीस ਕੱਢਣ ਲਈ कर सकते हैं, चाहे कोई 40+ पर्सन अपनी एक सेकेंड इनकम बनाने ਲਈ कर सकते हैं, चाहे कोई शॉपकीपर जो कि पेंशन नहीं मिल रही है तो एज अ पेंशन उसनों यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल कोट करा तो अगर कोई 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और असी उन्होंने SWP 6% दे रहे हैं तो 60,000 रुपया उन्होंने साल का टोटल SWP होया, जो मंथली मोड विच 5,000 रुपये पर मंथ उन्होंने आ जाता है, जिस दे नाल उन्होंने एक फिक्स इनकम वाला फील आता है, जो कि इस फंड का इस कैटेगरी का बहुत वड्डा एडवांटेज है। बट इस दे लिए असीं रिकमेंड करते हैं कि पैसा मिनिमम 5-7 ईयर्स ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ 1-2 ਈਅਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ SWP ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ SWP ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਮੂਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 2004 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਮੂਮਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ 60 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 85-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ SWP ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ BAF ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਉਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੜਾਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ BAF ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ BAF ਕਿੱਥੇ ਸੂਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਪਟੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਟੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਟੈਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਜਦ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ BAF। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। BAF ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ FD plus 2% 3% ਰਿਟਰਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 to 12% ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜਲੀ ਪਕੜੀਏ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 3 to 5 ਈਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਈਡ। अगर आप SWP लेना है तो अपन 5 ਤੋਂ 10 साल का मिनिमम होराइजन रखना है। अगर आप इसनों लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्ट करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि घट्टो घट्ट 4-6 साल भी रखोगे तो बहुत सफिशेंट है। दीपक जी, मैं इस फंड कैटेगरी बारे पढ़ रहा सी, दिसंबर 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਪੂਲਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2,60,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5% ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ ਬਰ ਸਾਲ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ PPF ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे टाइम ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ है। सेम वे अगर आप एंडोमेंट पॉलिसीज़ की भी गल करिए तो भी वो बहुत 10 ਤੋਂ 20 साल 25 साल तक होल्ड रहती है।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ हैं और ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ SWP ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਔਰ 5000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮ, FD, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਮੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਲਾਈਏ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ MIS ਸਕੀਮ ਹੈ, ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਅਗਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 6% ਦਾ ईयरली SWP जो कि मंथली मोड च ले रहे हैं 5000 रुपये पर मंथ, अगर वो इसनों नेक्स्ट 30 ईयर्स तक भी ले रहे हैं तो वो तकरीबन 1 साल का 60,000 रुपया, तकरीबन 10-30 सालों का अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपया वो लेंगे। और उस दे विच अगर आप चैक करिए ये तो इंटरस्ट पार्ट हो गया, बट उन्हों का प्रिंसीपल पार्ट जो कि अपना होर किसी इन्वेस्टमेंट विच ग्रो नहीं होंदा है, उरे वो इन्वेस्टमेंट अप टू 7x हो जाएगा, 70-71 लाख के गेट तक पहुँच जाएगा, जिस दे नाल क्लाइंट दी वैल्थ भी बनी प्लस उसनू रेगुलर उसकी नीड भी पूरी होंदी रही। सो ਇਹਦਾ मतलब जे मैं एक ट्रेडिशनल FD ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ मैं 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ FD 'ਚ ਪਾਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 6-7% ਜਾਂ 6% ਪੋਸਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 60,000 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੂਲ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਡੈਪਥ ਚ ਕਰੋ ਸਰ। ਜੀ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ MIS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿਓਰ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਬੈਫ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਸੈਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ 30% ਦਾ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ 12.5% ਪੈਂਦਾ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਪੋਸਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ सीनियर सिटीजन या MIS नालों बेटर है। ऐसा नहीं है कि MIS ते सीनियर सिटीजन की लोड़ नहीं है, बिल्कुल लोड़ है, बट एलोकेशन किते ना किते बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी विच भी जाना सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म दे विच अगर थोड़ा होराइजन, बिकॉज अगर आप MIS ले रहे हैं तभी आप 5 ईयर्स ले रहे हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन ले रहे हैं तभी आप 5 ईयर्स ले रहे हैं। सेम वे अगर बैफ लवांगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अल्फा क्रिएट होएगा। एक होर इस दे विच बहुत खासियत है कि MIS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ लॉक इन है, बट बैफ एक ऐसी कैटेगरी है कि अगर मैनू एमरजेंसी अराइज हो जाए तो विद लिटल एग्जिट लोड मैं ये पैसा ले भी सकदा, जो कि मेरी फंड की अवेलेबिलिटी नू भी पूरा करता है। और एक चीज़ होर दीपक सर, ये ना भुलिए असी कि ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 60,000 ले रहे हो ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਪਹਿਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 100% ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ 60,000 ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ इंटरस्ट नहीं लिता, रिटर्न नहीं लिता है, कैपिटल गेन नहीं है, इस दे विच मेरा प्रिंसीपल भी है और रिटर्न भी है। तो अगर मैं देखा मेरा टोटल जेड़ा रिटर्न टैक्सेबल जो मेरा टोटल कैपिटल गेन है वो किते ना किते 10-15,000 कुछ पार्शल अमाउंट ही काउंट होंदा, तो मेरे को बहुत बड़ा बफर है कि जो मैं टैक्स फ्री ले सकदा। तो इसलिए बैलेंस एडवांटेज नूं असीं बहुत प्रमोट करन दी कोशिश करते हैं, जो कि क्लाइंट्स नूं किते ना किते हैल्प आउट करता है। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 55 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਕਿ ਸਿਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਏ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ SWP ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਈ ਬੈਫ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਬਟ ਘੱਟ ਰਿਸਕੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਐਡਜਸਟਡ ਰਿਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ SIP ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਟੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਆਪਣਾ ਵੈਲਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੀਪ ਫੋਲ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 35-40% ਕਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਸ ਵੀ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ, ਬਟ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੈਟੇਗਰੀ 10 to 12-13% ਤੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਕਾਰਪਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਸਸਤੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਫ ਸਿਰਫ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਡਰੇਟ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਡੋਂਟ ਪੁੱਟ ਆਲ ਯੋਰ ਐਗਸ ਇਨ ਵਨ ਬਾਸਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮਿਡ ਕੈਪ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੁਝ ਸਟੇਬਲ ਫੰਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਬਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀ ਐਸੈਟ, ਇਕੁਇਟੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਾਲੋਂ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਇਕੁਇਟੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਰਿਸਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ FD ਜਿੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ FD ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਆਪਣੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ 65 ਤੇ 35। ਉਸ 'ਚ 65% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਰਜ ਕੈਪ, ਮਿਡ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੈਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੌਂਡਸ, G6 ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬਿਲਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਟ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਡੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਫॉर एग्जांपल फंड मैनेजर ने अपना मॉडल बनाया है PE बेस, उन्होंने लगता है कि मार्केट दे PE दे अकॉर्डिंग मैंने इक्विटी वधाना घटाना है। फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ 2020 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ PE ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ 10% ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਸਿਰਫ 3% ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਕੁਇਟੀ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਇਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫੰਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 65% ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ 6.5% ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹੀ ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇਕੁਇਟੀ ਲੈਵਲ 50% 60% ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਐਸੈਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾ ਦੱਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਐਸ ਪਰ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰੂਲਸ ਫਰੋਮ ਐਮਫੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਬਟ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 32,90,000 ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6% ਦਾ SWP ਐਨੂਅਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਥਲੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2020 ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕਰੈਕਟਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SWP ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਲੇ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ 9% ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 24,675 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਡਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅੱਜ 40,80,000 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 32-33 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਉਹ 41 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲਥ ਵੀ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਨੀਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 33 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 25,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਹਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ 18 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 33 ਲੱਖ ਹੁਣ 46 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 41 ਲੱਖ 41 ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਗੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਵਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट जोखिमां ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।